Hello students, this is Navdeep Kaur from Raikot Public School, Raikot. We are discussing about plus 2's biology. In our previous video lecture, we have discussed the process gametogenesis and the structures of both gametes, male and female gametes. Now in our next topic, we are discussing most important topic, that is menstrual cycle. Menstrual cycle is a periodic cyclic process which occurs in human females after 28 or 29 days, and this cycle is called menstrual cycle. What is menstruation? Menstruation is bleeding from the uterus of adult females at intervals of 1 month. Menstruation occurs in apes, monkeys, humans. In human females, it repeated after 28 or 29 days. And the cycle of events from menstruation means bleeding, till the next menstruation. Between two menstruations, the cycle is called menstrual cycle. In one menstrual cycle, one ovum is released during the middle of each menstrual cycle. Ovum is released in the secondary oocyte condition, as we have discussed in the oogenesis. This is secondary oocyte. Meiosis is pending in this oocyte, secondary oocyte. Meiosis 1 occurs, but meiosis 2 doesn't occur. And ovulation occurs between these meiosis, and this secondary oocyte or ovum is released during the middle means if it is 29th days period, then on the 14th day ovum is released or secondary oocyte is released. It starts at puberty and continues until about 45 to 50 years. It is the average time period. In some females it may be extended, but it is rare. The beginning of menstruation or first menstruation is called menarche. Means in a female, when the menstruation starts for first time, that menstruation is called menarche. And the last menstruation or end of the period, end of the menstruation or stop of the menstruation is called menopause. These terms are very important for 1 mark questions. The menstrual cycle consists of 4 phases. Here I have written according to day wise. The first phase is menstrual phase. Menstrual phase in which bleeding occurs. It lasts from 1 to 5 days. First 5 days. In some it lasts for 3 days only. Second phase is proliferative phase. 1 to 5 days menstrual cycle occurs, and in the next phase, proliferative phase, 6 to 13 days. D I have written here, 13 D means days. Clear? 6 to 13 days proliferative phase lasts. In this phase, egg get mature or secondary oocyte get mature from primordial germ cells. Ovulatory phase, it lasts for only 1 day. That's why we often call that ovum is viable for only 24 hours. Next one, last phase is luteal phase. In ovulatory phase, egg is released from ovary and rests in the fallopian tubes for 24 hours. Last phase is luteal or secretory phase. Luteal or secretory phase, it lasts from 15 to 28 days. Largest phase of the menstrual cycle. When ovulation occurs, the cells remaining are combine to form corpus luteum, which produces progesterone. Large amount of progesterone
results in secretory phase or luteal phase. Proliferative phase we also call follicular phase. I am explaining with the help of diagram only. See, there are phases. At this stage, on 14th day, you have to add ovulatory phase. Ovulation occurs here. Clear? See, in the first phase, what happens? When the egg is not fertilized, at that time the unfertilized egg along with some blood vessels from the uterus and some fluid from the uterus, it results in the form of bleeding due to the reduced production of progesterone and estrogen. See these graphs, देखो बच्चे क्लियरली शो ने आ जो ग्राफ्स ने हार्मोन्स के ग्राफ्स ने इत्थे FSH आ जिहड़ा ओदी जो हैगी आ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है, LH की प्रोडक्शन है जिहड़ी वो घट है, प्रोजेस्ट्रॉन ते एस्ट्रोजन हार्मोन्स इन्हां दोनों की प्रोडक्शन भी घट है, स्लोली प्रोडक्शन है जिहड़ी वो इनक्रीज़ हो रही है। एट 14th डे जिहड़ी हैगी आ प्रोडक्शन आ एस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ते फॉलिकुलर हार्मोन इन्हां दी प्रोडक्शन पीक दे उपर है विच इज़ रिस्पोंसिबल फॉर ओवुलेशन। अगर इन्हां दी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हुंदी है जिहड़ी प्रोडक्शन, उहदा रिजल्ट हुंदा है मैंस्ट्रुएशन और मैंस्ट्रुअल फेज 5 डेज़ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। जिवें मैंस्ट्रुएशन है जिहड़ी इत्थे 5 डेज़ हो गए सी, जो एक फॉलिकल है सॉरी एग है प्राइमोडियल जर्म सैल आ उन्होंने सराउंड कर रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स नू फरदर फिर इत्थे सराउंड कर लिया। सैकेंडरी फॉलिकल्स ने एंट्रम फॉर्म हो गई है, सैकेंडरी फॉलिकल्स ने जिहड़े वो टर्शरी फॉलिकल्स दे विच ट्रांसफॉर्म हो गए ने 7 to 9th डे दे बिटवीन। उस तो बाद जो टर्शरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल दे विच ट्रांसफॉर्म हो चुका, मैच्योर हो चुका फॉलिकल, प्रॉपर एंट्रम है, कैविटी भी है जिहड़ी वो फॉर्म हो चुकी है। जिवें ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हुंदा एग है जिहड़ा वो रिलीज़ हो रहा, उस टाइम ते जो हैगे ने हार्मोन्स ने एस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ते FSH हार्मोन इन्हां दी सिक्रीशन भी पीक ते हुंदी है। ये दोनों हार्मोन्स ने जिहड़े वो सिक्रीट हुंदे ने बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लीयर? तो ये हार्मोन्स ने जिहड़े कि ओवरी रिलीज़ कर दी है। जिमें ओवुलेशन हुई एस्ट्रोजन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ते FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो लैवल है वो अगेन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। एग रिलीज़ हो गया, पिछे बच गया कॉर्पस लुटियम, इतों हो जाता है सिक्रीटरी फेज स्टार्ट। क्लीयर? कॉर्पस लुटियम फॉर्म होया, कॉर्पस लुटियम है जिहड़ा प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करना स्टार्ट कर दिंदा, इस करके प्रोजेस्ट्रॉन की जिहड़ी हैगी है अमाउंट है वो इनक्रीज़ हो रही है। ग्राफ के विच शो हो रहा है कि प्रोजेस्ट्रॉन स्लोली इनक्रीज़ कर रहा है, एस्ट्रोजन डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, फिर जिमें ही जो हैगा एग रिलीज़ होया सी वो फर्टिलाइज नहीं होया, फर्टिलाइज नहीं होने के नाल की फैलोपियन ट्यूब तो यूट्रस के विच आउंदा, जिमें ही एग यूट्रस के विच आ रहा प्रोजेस्ट्रॉन जो सॉरी कॉर्पस लुटियम है वो भी डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन फॉर्म हो जाता है जिहदे नाल प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। जिमें प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन बंद हुई, लैवल डिक्रीज़ होया, नाल दी नाल की है नैक्सट जो हैगा आ मैंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाती है। यूट्रस की वॉल जो प्रोजेस्ट्रॉन इनक्रीज़ होंदा उदों यूट्रस की वॉल थोड़ी थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो एंडोथीलियम है जिहड़ी वो फॉर्म हो जाती है जो कि फर्टिलाइज्ड एग नू रिसीव करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रोजेस्ट्रॉन की सिक्रीशन बंद हो गई है, एंडोथीलियम है जिहड़ी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। एंडोथीलियम ब्रेक डाउन होकर ब्लड वैसल्स जो हैगी वो एग दे नाल
ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮਿਊਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥਰੂ ਵੈਜਾਈਨਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬਲੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਮੈਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਇੱਥੇ ਡੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ 28, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, 28 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰਕਲ ਨੂੰ। 5 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਮੈਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13th ਡੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਔਰ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਫੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ 14th ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੂਟੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਔਰ ਸਿਕਰੀਟਰੀ ਫੇਜ਼। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮੈਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਲਿਸਨ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀਪਿੰਗ ਆਫ ਯੂਟਰਸ ਔਰ ਵਾਰਮ ਫॉर लॉस्ट ओवम। ਵੀਪਿੰਗ ਆਫ ਯੂਟਰਸ ਔਰ ਵਾਰਮ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕੁੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਕ, ਗੋਦ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਪਿੰਗ ਆਫ ਯੂਟਰਸ ਔਰ ਵਾਰਮ ਫॉर ਦਾ लॉस्ट ओवम। ਐਗ ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂਸਟਰਲ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਐਂਡ एस्ट्रोजेंस। menstrual phase, reduction of progesterone and estrogens both are reducing here। see ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਆਉਣਾ, ਸੈਕਰੀਟਰੀ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। proliferative phase is caused by increased production of ਐਸਟ੍ਰੋਜਨਸ। ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। LH causes ovulation। see here this is LH hormones graph, this one। ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਊਟੀਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੂਟੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਕਰੀਟਰੀ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਈਵੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ gametes. Male and female gametes are haploid because during the formation of male and female gamete meiosis occurs. Fertilization साइट केड़ी है राजे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 1 mark. It takes place in the fallopian tubes or oviducts in which region ampullary isthmic junction of the oviduct means जिथे वो दोनों जिहड़े हैगे ने ज्वाइन हुंदे ने, जिथों दोनों फर्दर डिवाइड हुंदे ने, डिस्टिंक्ट हुंदे ने, डिस्टिंग्विश करदे आपां उन्हां नूं अगे डिफरेंशिएट हुंदे ने, उस जंक्शन दे उपर दोनों दी मीटिंग जंक्शन दे उपर जो हैगी है फर्टिलाइजेशन हुंदी है।
ਹੁਣ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਸੀਮਨ ਫਲੂਇਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਲੱਸ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੀਮਨ ਥਰੂ ਕੋਪੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਾਏ ਮੇਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ 1000 ਸਪਰਮਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ ਯੂਟਰਸ ਦੈਨ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਲਈ ਯੂਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਫॉर द ਮੂਵਮੈਂਟ। ਦੈਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਤੱਕ ਸਪਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਪਰਮਸ ਨੇ ਬਾਏ देयर ਟੇਲ ਦ ਪਾਰਟ ਫॉर ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਐਗ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਗ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ, ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਐਗ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸਪਰਮਸ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਨੇ ਐਗ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਸਪਰਮ ਨੇ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪ੍ਰੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੀ ਆ ਮਿਓਸਿਸ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਚਿਓਰ ਐਗ। ਹੁਣ ਜੋ ਐਗ ਤੇ ਸਪਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਐਕਰੋਸੋਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਾਜੇ। ਸਪਰਮਸ ਜਦੋਂ ਕੈਪੈਸੀਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਪੈਸੀਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੈਪੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਮਸ ਫੀਮੇਲ ਜੈਨੀਟਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਜੈਨੀਟਲ ਟਰੈਕਸ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸਪਰਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫॉर देयर ਫਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਕੈਪੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕੈਪੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਰੋਸੋਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਰੋਸੋਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਰੋਸੋਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਪਰਮ ਲਾਈਜ਼ੈਂਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਹਾਈਲੂਰੋਨਾਈਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਜ਼ੋਨਾਲਾਈਜ਼ਿਨ। ਜੋ ਹਾਈਲੂਰੋਨਾਈਡੇਜ਼ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗ ਨੂੰ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਨਾਲਾਈਜ਼ਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੋਸਿਡਾ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਬਚਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਲੇਅਰ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੋਸਿਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਪਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਆ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਕਰੋਸੋਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਟੀਮਮ pH ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਦੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0.005 ਮੋਲਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੋਸਿਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ
ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੈਮੀਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਡੀਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰਮਸ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਐਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੌਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਰਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੋਰਟੀਕਲ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਕੋਰਟੀਕਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੋਸਿਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਐਂਡ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੋਸਿਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀਵਿਟਲਾਈਨ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰਮਸ ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਪਰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਸਪਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਲ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਜੇ ਉਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਲ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਹੈ ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਰੀਓਗੈਮੀ, ਕੇਰੀਓਨ ਮੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਗੈਮੀ means marriage, gametes means marriage, or we also call it amphimixis means mixing of 2 gametes। ਸਪਰਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਆਪਣੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪਲੋਇਡ ਮੈਚਿਓਰ ਓਵਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਇਨ oogenesis। this one meiosis complete, haploid male female gamete and polar body। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਦਾ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਤੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਰਮ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੈੱਡ ਬਚਦਾ, ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲ ਪ੍ਰੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਮਫੀਮਿਕਸਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਈਪਲਾਇਡ ਸੈੱਲ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜ਼ਾਈਗੋਟ। ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ, ਡਾਈਪਲਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। 46 ਮੀਨਸ ਡਾਈਪਲਾਇਡ ਹੈ, 2n ਹੈ, 2 into 23। ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ, ਮੀਨਸ ਹਾਫ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ 23 ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗੇਨ 46। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਜੇ ਐਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਐਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਬੇਬੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर द सेक्स ऑफ द बेबी or how we can determine the sex of the baby। In humans there are 2 types of chromosomes, autosomal and sex chromosomes। autosomal number 1, number 2 sex chromosomes। Here I have written 44 plus XY। 44 are autosomal, means in the changes in these chromosomes will not
be seen in the next generations. Or these are the normal body controlling or body characterizing hormones, sorry, chromosomes. XY, which there are total 46 chromosomes, 44 autosomal, 45th 46, 2 ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 44 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਟੋਸੋਮਲ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਟੀਰੋਜ਼ਾਈਗਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ X ਤੇ Y। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ। ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਮੀਨ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ XX, 44 + XX, 44, 45th 46। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਨੰਬਰ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ X ਤੇ Y ਹੈ ਰਜੇ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ X ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Y ਜਾਏਗਾ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਤੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ XX ਤੇ 44 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੂ 22। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਜੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੇਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆਇਆ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਜੋ ਡੈਵਲਪਿੰਗ ਫਿਟਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਬੀ ਗਰਲ। ਬੋਥ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਵੱਲੋਂ Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ XY, तो डेवलपिंग फिटनेस होएगा डैट विल बी बेबी बॉय। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। सो थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, बी सेफ एट योर होम। थैंक यू।